నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 16వ ఆర్థిక సంఘానికి రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిగతులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రెజెంటేషన్. రాజధాని విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలు వివరిస్తూ వీడియో ప్రదర్శన. అడ్డదారిలో విశాఖ మేయర్ పీఠం దక్కించుకునేందుకు టీడీపీ కుట్రలు చేస్తుంది. మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఆగ్రహం. వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొలుపు సేవ, ఐశ్వర్య లక్ష్మి హోమం. ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై ర్యాంకులు ఇస్తే సంజయ్కి 108వ ర్యాంకు వచ్చిందన్న కవిత. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే ఎంత గొప్పగా పనిచేస్తున్నారో ఈ ర్యాంకును బట్టి తెలుస్తుందని ఎద్దేవా. రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం, పోలవరం ప్రాజెక్టుపై సచివాలయం మొదటి బ్లాక్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ను ఏర్పాటు చేసింది. ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ లోని అంశాలపై సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులకు వివరించారు. పోలవరం, బనకచర్ల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు వంటి అంశాలను ఎగ్జిబిషన్ లో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఈ సందర్భంగా రాజధాని విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచనలను సీఎం వివరించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలను ప్రదర్శించారు. కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు, అందాల్సిన ప్రత్యేక సాయంపై సీఎం ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు, స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 గురించి తెలియజేశారు. మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులకు అనుకూలతల గురించి చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్, నిమ్మల రామానాయుడు పాల్గొన్నారు. One is Swachh Bharat, another is digital currency. I have seen him always so much of commitment and also so much of energy. From Niti Aayog, we are very happy. I can thank him, put on record with gratitude. It was his decision to hand over Polavaram project to state government for execution. He made it at that time only one thing. All national projects I studied, abnormal delay. Even it is a national project, it will be delayed further. It is in the interest of the state. The state chief minister will do better work. I am having confidence that is how he referred. Then it went to cabinet. They hand over to me. But unfortunately, we had a setback. I will explain in course of time. We are confident now by 2027, before Godavari Pushkarams, we are going to complete and dedicate to the nation. At that time, I am going to wherever he is, we have to request him to come and witness that success story. I am thankful to you, sir, all of you. There we are doing total computerization, sir. Data lake we are creating. All central government schemes, state government schemes, families, population, houses, everything. So that I can optimize everything through Aadhaar, so that I can review all departments, how they are doing. And also I can use AI in a big way. Tomorrow solution will be given for a particular land. There is a pest. You will send a photo, real time, or drone picture. Real time it will calculate what to do. That type of precision we want to go. Every house, sir, we have every individual identification through Aadhaar. Every house geotagging. Family members we are bringing together. What are all the benefits they are getting, either state or center? What are the assets they are having? How to empower them? Now, by using all this data, we selected 20 lakh families before eligibility. We are bringing all industrialists and also high net worth individuals to adopt it. I can monitor, plan, macro level, execute micro level, monitor both levels. Everything is possible, sir, today. That is where we want to demonstrate. I will monitor everybody's health. It's my privilege to present the visions and needs of Andhra Pradesh rural economy, the backbone of our state's development. Andhra Pradesh seeks a shared responsibility model, aligning rural development with national inclusive and sustainable growth while ensuring the well-being of its people. And we aim to digitally empower every Gram Panchayat with high-speed internet, develop farm-to-market roads, establish rural logistic hubs, and ensure pothole-free roads. We have initiated restructuring of Panchayat Raj Department for
unified service delivery, scientific classification of Gram Panchayats for adequate staffing and capacity building for grassroots leaders. A landmark initiative saw a special Gram Sabhas held in all 13,326 Gram Panchayats on a single day to approve the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Action Plan, promoting participatory planning and transparency. And instilling national spirit in panchayats, we have enhanced grants for national celebrations in villages, but on Independence Day from 100 to 10,000 rupees, and for Republic Day, rupees 250 to 25,000 to foster national consciousness. One broad agenda we kept is, one commitment is to make panchayats as income generating. We are promoting timber plantations, ecotourism and skill building in film and media, and branding panchayat identities like Lepakshi, Kondapalli for market linkage. Circular economy models are being adopted to turn local challenges into opportunities. One area we have really identified is India imports, our country imports nearly 35 million cubic meters quantity of timber worth around 22,000 crores per annum, primarily from China, Malaysia and Indonesia, Germany and some other East European nations. Bharat imports timber to cater to the rising domestic demand because of increase in population, urbanization, construction activities and furniture for paper. The demand for timber in India will continue to rise with a projected demand of 98 million cubic meters by 2030, which would be worth nearly 62,000 crores. And through panchayats, Andhra Pradesh is working for increasing the production of timber to reduce the burden of timber import on the country. That is one area we really focusing on. We would like to come with a very concrete, approachable, workable models in next 2 months. We strive to empower Panchayat Raj institutions to become financially sound, environmentally kind and ecologically aligned institutions. We look forward to the 16th Finance Commission's support in making our vision a reality. విశాఖపట్నం నగర మేయర్ పీఠంను అడ్డదోవలో దక్కించుకునేందుకు టీడీపీ కుట్రలు చేస్తుందని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ విశాఖ నగర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ బలం లేకపోయినప్పటికీ తెలుగుదేశం విశాఖ మేయర్ పదవిపై అవిశ్వాసం తీర్మానానికి నోటీసు ఇవ్వడం వెనుక వారి కుతంత్రం దాగి ఉందని మండిపడ్డారు. విశాఖ మేయర్ పీఠంపై ఒక యాదవ సామాజిక వర్గంకు చెందిన బీసీ మహిళ కూర్చోవడాన్ని టీడీపీ జీర్ణించుకోలేకపోతుందని ధ్వజమెత్తారు. టీడీపీ కుట్రలను ఛేదిస్తామని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు వైసీపీ ధైర్యంగా పోరాడుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వాస్తవానికి గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో కూటమి పార్టీలకి వారి పార్టీ బలం లేకపోయినప్పటికీ గౌరవ మేయర్ గారి మీద అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని పెట్టి ఏదో రకంగా వారిని ఆ మేయర్ పీఠం నుంచి దించేయాలని, మరో 11 నెలల పాటు ఉన్నటువంటి పదవీ కాలాన్ని వారు చేజిక్కించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో చేస్తున్నటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలు మీరందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే మా పార్టీకి చెందినటువంటి కార్పొరేటర్లు, మా పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి కార్పొరేటర్లు దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ అవిశ్వాస తీర్మానం అనేటువంటిది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగడానికి వీల్లేదు, మిగిలినటువంటి పదవీ కాలం కూడా గౌరవ మేయర్గా ఉన్నటువంటి కొలగాని హరివెంకట కుమారి గారు కొనసాగాలన్నటువంటి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో అందరూ కూడా ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఏ రకంగా వారి దౌర్జన్యాలు, ఏ రకంగా బెదిరింపులు విధాలుగా మా పార్టీకి చెందినటువంటి కార్పొరేటర్లను బెదిరించడం, భయపెట్టడం, వాళ్ళని ఏదో రకంగా ప్రలోభ పెట్టడం మీరు గడిచినటువంటి 25 రోజులుగా చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే రేపు 19వ తారీఖు అంటే మరో 3 రోజుల్లో అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించినటువంటి సమావేశం కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు నుంచి రేపు అందరికీ విప్ కూడా జారీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సుమారు 58 మంది సభ్యులు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి 58 మంది సభ్యులకి కూడా పూర్తిగా కూటమి పార్టీ నాయకులు పెట్టినటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రేపు 19వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి ఆ సభను కూడా సభకి వెళ్లకుండా మేము బహిష్కరించాలని చెప్పి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. సో దానికి అనుగుణంగా రేపు పార్టీ విప్పును కూడా 58 మంది మా పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి సభ్యులకి రేపు విప్పు జారీ చేయబోతా ఉన్నాం. ఆ విప్పుని ధిక్కరించి ఎవరైతే వారు ఆ సభకి హాజరవుతారో వారందరి మీద కూడా చట్ట ప్రకారం ఏదైతే యాక్ట్ చెప్తా ఉందో దాని ప్రకారం విప్పుని ధిక్కరించినటువంటి సభ్యులని మీద క్రమశిక్షణా చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుందనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రానటువంటి మిగిలినటువంటి కాలం కూడా గౌరవ మేయర్ గారు
హరివెంకట కుమారి గారే కొనసాగుతారు. దానికి కావాల్సినటువంటి బలం, దానికి కావాల్సినటువంటి సంఖ్య వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర ఉంది. ఎవరు ఏది చేసినా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 95వ సంవత్సరంలో చేసినటువంటి వైస్రాయ్ రాజకీయం దయచేసి ఇక్కడ చేయొద్దని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. బలం లేనప్పటికీ మా దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది ఉన్నారు, మీరు వచ్చేయండి అని చెప్పి మీరు చేస్తున్నటువంటి బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాలు, ప్రలోభాలు ఇక కొనసాగడానికి వీల్లేదు. ఇప్పటికన్నా మీరు మీ పద్ధతి మార్చుకుంటే మంచిది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం నగర ప్రజలందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తా ఉన్నాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాన్ని మీరు గమనించండి. రాష్ట్రంలో వారి పార్టీ అధికారంలో ఉందనేటువంటి ఏకైక ఉద్దేశంతో తప్పుడు నిర్ణయాలకి, తప్పుడు చర్యలకి వారు ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. ప్రజల తాలూకు మ్యాండేట్ 5 సంవత్సరాల పాటు మా మేయర్ గారు కొనసాగాలని చెప్పి ఆ రోజు 2021 సంవత్సరంలో వారు మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. దాని ప్రకారంగానే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరగాలి తప్ప ఈ రకమైనటువంటి తప్పుడు విధానంలో వారు పీఠాన్ని చేజిక్కించుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం మానుకుంటే మంచిది అనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, రేపు అందరికీ కూడా మా పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి మా పార్టీ కార్పొరేటర్లందరికీ కూడా రేపు విప్పు జారీ చేయబోతా ఉన్నాం. 19వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి అవిశ్వాస తీర్మానం మీద జరగబోయేటువంటి ఆ ప్రత్యేక సమావేశాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బహిష్కరిస్తుందనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తూ, దానికి అనుగుణంగానే రేపు మా పార్టీ సభ్యులందరికీ కూడా విప్పు జారీ చేయబోతున్నాం అని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటూ, టీటీడీ గోశాలలో మూగజీవుల మృతిపై రాజకీయ రగడ జరుగుతుంది. వైసీపీ కూటమి నేతల మధ్య మాటలు తూటలు పేలుతున్నాయి. గోశాల మరణాలపై టీడీపీ ఎక్స్ వేదికగా ఛాలెంజ్ చేసింది. టీడీపీ సవాల్ను టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి స్వీకరించారు. ఛాలెంజ్ లో భాగంగా ఉదయం 10 గంటలకు గోశాలకు బయలుదేరిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, ఎంపీ గురుమూర్తి, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి, వైసీపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో వారు పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ రోడ్డుపై పడుకుని నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గురువారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవ నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్య లక్ష్మీ హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.